Cardiogenic shock is a variant of shock. Probably it has been discussed when the cardiogenic shock appears. We know that shock is a state of low tissue perfusion, which is inadequate for maintaining cellular respiration. It is the simple definition. It is a state of low tissue perfusion. এখন এই স্টেটটা ভ্যারাইটিস কারণের জন্য আমাদের সামনে আসছে। তার ভিতরে একটা কারণ হচ্ছে কার্ডিওজেনিক, দ্যাট ইজ due to some regions in the heart, there should be a situation that the body gets inadequate oxygenation, inadequate blood and inadequate oxygenation. And what are those conditions of the heart? Number one, valvular heart diseases. We have a minimum knowledge regarding the valvular heart diseases, that is mitral stenosis, mitral regurgitation, aortic stenosis and aortic regurgitation and pulmonary hypertension. ঠিক আছে, এই পাঁচটা ডিজিজ আছে যেগুলোকে আমরা ভালভুলার হার্ট ডিজিজের ভিতরে ফেলি। তো এই when there is a valvular heart diseases, then the function of the heart, that is one side heart receives deoxygenated blood, then it sends it to lungs for oxygenation, then again heart receives oxygenated blood and circulates whole the body. এই ফাংশনের ভিতরে কোথাও অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, সো বডিতে ইনএডিকুয়েট মানে লেস অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা সাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে। তো when there is less oxygenated blood is supplying to the body, what will happen? The tissue will get inadequate oxygen to maintain its normal function. So there will be shock. Another disease is myocardial infarction. Probably you have heard the name MI, that is myocardial infarction. It is nothing, the certain portion of the heart become deprived of blood circulation. That is arterial block হয়েছে কোনো একটা জায়গায় হার্টের, সেইটুকু জায়গা they become dead. এটা হলো myocardial infarction. The portion which become dead, it is unable to pump contraction. হার্ট যে কন্ট্রাক্ট করে, যেটুকু অংশ ইনফ্রাকশন হয়ে গেছে সেইটুকু অংশ দ্যাট ইজ তারা ফাইব্রোসড হয়ে যায় এবং এরা তখন কন্ট্রাকশনে পার্টিসিপেট করতে পারে না। অ্যাজ এ রিজাল্ট লেস ব্লাড ইজ পুশিং আউট ফ্রম দি হার্ট অ্যান্ড it is ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড। সো হোল বডিতে তখন একটা মানে অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সির স্টেট বিরাজ করে অ্যান্ড ডেভেলপস শক। আমি যে কথাগুলো বলছি, ইজ ইট ক্লিয়ার? এরপরে আসছে কি কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়াস। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া? অ্যাবনর্মাল বিট, দ্যাট অ্যাবনর্মাল কন্ট্রাকশন। হার্টের যে মাসেল আছে ওর ভিতরে অ্যাবনর্মাল কন্ট্রাকশন হচ্ছে। অ্যাজ এ রিজাল্ট যে হার্টের যে মূল কন্ট্রাকশন যেটা টু পাম্প আউট ব্লাড অ্যান্ড টু রিসিভ ব্লাড, এই ফাংশনটা ভালো হচ্ছে, হাম্পার্ড হচ্ছে। অ্যাজ এ রিজাল্ট বডিতে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে বেশি, সো দেয়ার ডেভেলপ শক। আরেকটা হচ্ছে কি দেখো, কার্ডিওমায়োপ্যাথিস। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ ইট? মাসেলগুলো তারা উইক হয়ে যাচ্ছে, সো দে হ্যাভ লুজেস দেয়ার ফোর্স অফ কন্ট্রাক্টিবিলিটি, সো ইনএডিকুয়েট ব্লাড রিসিভ হচ্ছে, ইনএডিকুয়েট ব্লাড পুশ হচ্ছে। তাহলে সেক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু শক পাচ্ছি। These are the scenarios that which develops cardiogenic shock, that is shock that develops from the problems of the heart. Now another branch of shock is the obstructive shock. Obstructive shock, that means in the flow of blood towards the body there remains some obstruction, as the name indicated, and this obstruction causes সাপ্লাই অফ দি ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড হোল বডিতে এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট সেখানে শক ডেভেলপ করে। সেখানে একটা কন্ডিশন আছে কার্ডিয়াক টেম্পোনেট। ইট ইজ এ মেডিকেল ডিজিজ। সেখানে হচ্ছে কি হার্টের বাইরে কি আছে, একটা কভারিং লেয়ার আছে হুইচ ইজ কল্ড পেরিকার্ডিয়াম, অ্যান্ড ইনসাইড দি পেরিকার্ডিয়াম দেয়ার রিমেইনস পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড, অ্যান্ড দিস পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড ফ্যাসিলিটেটস দি কন্ট্রাকশন অফ দি হার্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? Due to some reason, when there is more accumulation of fluid in the pericardium, then what will happen? This excess fluid will exert pressure over the heart, and for this reason heart feels troubled for contraction and relaxation.
ঠিক আছে? তো তাহলে হার্টের যে পাম্পিং অ্যাকশনটা হচ্ছে যে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড যেটা ফ্যাসিলিটেট করছে, সেই পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড এক্সেস অ্যাকোমোডেশন হচ্ছে বা আদার ফ্লুইড এসে তখন হার্টের উপরে প্রেশার পড়ছে, হার্ট এডিকুয়েটলি রিল্যাক্স হতে পারছে না, আবার এডিকুয়েটলি কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না। মানে তোমাকে গলাটা যদি আমি টিপে ধরে রাখি তাহলে তুমি ইজিলি ব্রেথ করতে পারবে না, লাইক দিস। সো এই একটা কারণ। আরেকটা কারণ হচ্ছে পালমোনারি এম্বোলিজম। পালমোনারি এম্বোলিজমটা কি কন্ডিশন? পালমোনারি আর্টারি কোনোভাবে একটা এম্বুলাস দিয়ে পালমোনারি আর্টারিটা ব্লক হয়ে গেল। যখনই পালমোনারি আর্টারিটা ব্লক হয়ে গেল তখন কি হলো? দ্য ডিস্টাল পোর্শন অফ দি লাংস হুইচ ইজ সাপ্লাইড বাই দ্যাট আর্টারি দে বিকাম ডেড। তাহলে হলো কি ওই অংশটুকু আর তখন মানে অক্সিজেন স্যাচুরেশনে কোনো হেল্প করতে পারছে না। রেসপিরেশনের সাথে যে অক্সিজেন স্যাচুরেশনে চেঞ্জ হয়, অক্সিজেন ইনটেক হয়, কার্ডিয়াক কার্বন ডাইঅক্সাইড আউট হয়, এটা আর হচ্ছে না। অ্যাজ এ রেজাল্ট তখন ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড বডিতে সার্কুলেট করছে। এটা হলো পালমোনারি এম্বোলিজম। আরেকটা কন্ডিশন হচ্ছে কি টেনশন নিউমোথোরাক্স, যে কার্ডিয়াক টেম্পোনেন্টে যেটা হচ্ছে কি পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হচ্ছে, যে পেরিকার্ডিয়ামে ফ্লুইড বেশি জমা হচ্ছে। আর টেনশন নিউমোথোরাক্সে হচ্ছে কি যে তোমার প্লুরাতে এক্সেস ব্লাড অর বাতাস ইয়ার অর ফ্লুইড জমা হচ্ছে, হয়ে লাংসের এক্সপেন্সিবিলিটিটা কমাই দিচ্ছে। লাংসটা প্রপারলি এক্সপেন্স করতে পারছে না, যার ফলে অক্সিজেন এক্সচেঞ্জ যেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনের এক্সচেঞ্জটা হাম্পার্ড হচ্ছে। আরেকটা হলো কি ইয়ার এম্বোলিজম। ইয়ার এম্বোলিজমটা হচ্ছে যে আমাদের ব্লাড যে সার্কুলেট করছে হোল বডিতে থ্রু দি আর্টেরিওভেনাস সিস্টেম, দেয়ার ইজ নো প্লেস ফর ইয়ার টু মুভ, বাট সাডেনলি ইফ সাম bolus of air get entry inside the vessel, what will happen? ও তো আর ব্লাডের সাথে মিক্স আপ হবে না। পানি ঢুকলে না মিক্স আপ হয়ে ব্লাডটা ডাইলুট হতো, কিন্তু এয়ার তো মিক্স আপ হবে না, ও একটা বোলাস হিসাবে মানে একটা দলা হিসাবে ও ব্লাডের সাথে সার্কুলেট করতে থাকবে এবং কোনো একটা জায়গায় যে কোনো একটা জায়গায় হার্ট অথবা লাংসে বা বডির কোনো একটা জায়গায় একটা আর্টারিকে ও ব্লক করে দিবে। যখনই আর্টারিকে ব্লক করবে ওর ডিস্টাল পোর্শনের সাপ্লাইটা হাম্পার্ড হবে, টিস্যু বিকাম ডেড। তাহলে এইভাবে শক হয়ে ডেড হবে। তো তাহলে এই একটা কন্ডিশন হলো যাতে আমরা বলি যে অবস্ট্রাকটিভ শক কী কী কারণে হচ্ছে সেগুলো জানা থাকলো।